السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناول جنونی الفت ریٹن بائی مہوش علی کی ایپیسوڈ نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بھاؤ، اس نے اچانک آ کر اپنے خیالوں میں کھوئے بیٹھے وجود کو پیچھے سے بھاؤ کیا۔ ایک دم اس آواز پر چیخ اٹھی، میں نہیں کھا رہی تھی۔ سمن ایک دم چیخ کر پلٹتی ہوئی ہراساں بولی، وہ سامنے کھڑی آنکھوں میں شرارت لیے وجود کو دیکھ کر غصے سے بھڑک اٹھی، جبکہ دریافت اس کے اچانک خطرناک ہوتے تاثرات دیکھتا کہہ لگا اٹھا، کیا وہ ڈبل بیٹری کا غصہ آ رہا ہے؟ وہ اس کی پھولی کھال کو انگلی سے چھو کر ہنستے ہوئے بولا، نہیں۔ وہ جھڑک کر غصے سے بولی، دریافت بھائی ایسے ڈرایا مت کریں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میرا دل معلوم تو ہے کتنا تیز بھاگتا ہے۔ وہ ناک منہ چڑھا کر بولی، ہاں، وہی مجھے کیسے معلوم تمہارا دل کتنا تیز بھاگتا ہے؟ اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بیٹری میں ہمیشہ ایسا کروں گا۔ اس نے ہنس کر مان اس کے بگڑے زاویے کو دیکھتے رعب سے کہہ کر اچکتے اس کی آنکھوں سے گلاسز اتار کر وہ پہن لی سادی چاکلیٹ بھی چھین لیا، جس سے سمن کی چیخ گونج اٹھی، یہ مجھے کچھ دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ دریافت سب دھندلا دیکھتے سامنے اندھوں کی طرح ہاتھ پھیلائے راہ تلاش کرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ سمن کا چہرہ ان کے مذاق پر سرخ پڑ گیا، کیونکہ آپ ہیں ہی اندھے اس لیے۔ وہ غصے سے بھڑک کر بولتی روحان سے اپنے چاکلیٹ گلاسز میں چلنے کے لیے مچلی، بچوں بڑوں سے ایسے ضد نہیں کرتے بیٹری، اسکول میں ٹیچر نے پڑھایا نہیں تمہیں؟ مینرز کے بڑوں سے ادب سے پیش آتے ہیں۔ وہ کہہ کر اس کے موٹے گلاسز شہد رنگ آنکھوں پر لگائے چاکلیٹ کا بائٹ لیتا ہے اس کے کیوٹ پھولے چہرے کو دیکھنے لگا، پلیز بھائی، موم نہیں کھانے دیتی، دوسرے یہ بھائیوں نے چھپا کر دیے، میرے پاس یہ لاسٹ ہے، پلیز مت کھائیں، پلیز دیں مجھے۔ وہ منت سماجت کرتی اسے چھیننے کے لیے جمپ لگانے لگی۔ دریافت بائٹ لیتا اس کی منتیں کرتی یتیم صورت کو دیکھتا ہنستا وہ پیچھے ہو گیا، کوئی نہیں، بھائیوں نہیں لا کر دیں گے تو کیا ہوا؟ دوسرے بھائیوں دریافت خان تو لا کر دیں گے تمہیں، اور دیکھنا سیلری ملتے ہی سب سے پہلے بڑا پیکٹ تمہیں چاکلیٹ کا لا کر دوں گا۔ اس کی چھوٹی ناک کو انگلی سے چھوتے وہ پچکارتے ہوئے بولا۔ سمن نے غصے سے کمر پر ہاتھ رکھ کر سخت سے نوازا، تب تک میں کیا کروں گی؟ سیلری میں تو ابھی کتنا وقت ہے، کیا تب تک میں بھیک مانگوں؟ وہ غصے سے چیخی، ہاں، نہیں، اب ہماری کیوٹ سی بیبی کو بھیک تو مانگنے نہیں دے سکتے، آفٹر آل تم ہمارے چاچو ہارون کی ڈبل بیٹری ہو، تم ایسا کرو تب تک مجھے کھاتی دیکھتی رہو، قسم سے، اف کیا مزہ ہے۔ وہ مزے سے چسکے لیتا اس کے منہ میں پانی لا گیا، ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو بھی امٹ آئے، جبکہ دریافت اس نٹنکی کی ایکٹنگ دیکھتا محض اسے تنگ کرنے کے لیے چاکلیٹ کھاتا ہوا آگے بڑھا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے دریافت بھائی، میں آپ سب کی چھوٹی بہن ہوں، چھوٹوں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے کیا؟ اس نے منہ بسورتے ہوئے بھیگی آواز میں کہا، ہاں، اصلی مزہ ہی چھوٹوں کے کھانے میں ہے۔ اس نے دل جلانے والا قہقہہ لگاتے ایک بڑا سا بائٹ لیا، جسے دیکھتے سمن کا دل ڈوب گیا، اور دوسرے ہی پل وہ پھوٹ کر رونے لگی اور اسے روتا دیکھتا دریافت کہہ کے لگا رہا تھا، ارے ڈبل بیٹری، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو رونے لگ گئی، یہ لو بھائی تمہاری چاکلیٹ اور یہ چشمہ۔ اسے روتے دیکھ کر گڑبڑاتے دریافت نے فوراً آنکھوں سے گلاسز اتار دیے اور چاکلیٹ اس کے سامنے کیا۔ سمن نے بھیگی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کے ہاتھ میں گلاسز کے ساتھ چاکلیٹ دیکھا، پر اسے آدھا دیکھ کر اس کے رونے میں اضافہ ہو گیا، اب میں کیا کروں، سارا تو اپنے مگن بچے سے منہ میں ہڑپ لیا، یہ 2 بائٹ کا کیا میں اچار ڈالوں؟ وہ غصے سے روتی ہوئی چیخی۔ دریافت کے لیے اس کا شدت سے رونا مسئلہ بن گیا، وہ تو محض اسے کتنے دنوں بعد اچانک اپنے گھر کے لان میں چھپ کر چاکلیٹ کھاتے دیکھتے تنگ کر رہا تھا، اسے کیا وہ پہلے سے اتنا ترسی ہوئی ہے چاکلیٹ کے لیے؟ پہلے اکثر موڈ میں ہوتا تو اسے چھین کر کھا لیتا تھا، پر اس کا ریئیکشن ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ خاموش، اس نے دفعتاً رعب سے جھڑکا۔ سمن نے اس کی جھڑک پر حیرت سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، ایک تو چھین کر چاکلیٹ کھا گئے، اوپر سے روک کر رہے تھے، اب پکڑو اسے، کھاؤ ورنہ ابھی جا کر آنٹی کو بتاؤں گا تم اسے چھپ کر جہاں بیٹھی چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ حالت دیکھیے اپنی، اس عمر میں لڑکے سمارٹ خود پر توجہ دیتی ہیں اور تم نے اتنی ہیوی چیزیں کھا کر خود کو پھیلا دیا ہے۔ وہ اس کے پہلے سراپے کی طرف اشارہ دیتا غصے سے بولا۔ سمن نے ڈباتی آنکھوں سے اسے دیکھا، چپ، بھائی ہوں تمہارا، بڑا بھائی، اگر میں نہیں کھاؤں گا تمہاری چیزیں تو کون کھائے گا پاگل؟ سر پر ہلکی سی چپت لگا کر وہ بولا اور اس کے پھولے ہاتھ پکڑ کر ان میں چاکلیٹ رکھ دیا، ساتھ ہی چشمہ اس کی آنکھوں پر لگا دیا، شاباش، اچھا بچہ، اب جاؤ اور وہاں بیٹھ کر کھاؤ، سیلری ملتے ہی لا کر دوں گا۔ اس نے گال تپا کر بچوں کی طرح سے پچکارتے ہوئے سامنے درخت تلے رکھی ٹیبل چیئرز کی طرف گھما دیا اور خود اچانک آنے والی کال کی طرف متوجہ ہوا، اللہ کرے ہضم نہ ہو آپ کو، پیٹ میں درد ہو، موشن ہو جائے، اور راز تھاری سے اسے بد دعائیں دیتی گھورنے لگی، اس کے چہرے کو جس پر سورج کی کرنیں پڑنے سے دہک رہا تھا۔ خان تو وہ پہلے تھا،
सुर्ख सफ़ेद रंग इनकी पहचान थी और वो भी शहद रंग आंखों वाला अपनी खूबरू पर्सनैलिटी से माहौल पर छाया हुआ लग रहा था। पर अगर देखने वाले की नज़रों में होश होता, ये सब बददुआएं देने से फुर्सत नहीं थी। अगर मेरी बहन की तस्वीर किसी एक न्यूज़ चैनल अखबार पर भी मुझे दिखी तो ये शमशाम ज़ैदी इन वजूद से मैं हर चीज़ को आग लगा दूंगा। इसके मोबाइल स्पीकर से शमशाम की पिपरी गुर्राती हुई धाड़ जैसी आसमानों पर गूंज उठी थी। थोकी की तस्वीर, दरियाब सुनकर सख्त ख्यालों में बड़बड़ाया। तुम जल्दी पहुंचो ऑफिस में, यहाँ हॉस्पिटल में हूँ शमशाम सारिम के पास। हारून साहब भी यहीं है, साइम पहुंचने वाला है। दूसरी तरफ से मोबाइल पर दानियाल खान थे। तो हॉस्पिटल में डैड, मगर क्यों, क्या हुआ, आप मुझे पूरी बात तो बताएं। वो जैसे सुनकर पागल सा हो गया, बेचैन होकर अपने बाप से बोला। आज सुबह यूनी जाते हुए जब पार्किंग में गाड़ी रोककर अपने यूनी के अंदर जा रही थी, तब अचानक से कोई नकाबपोश दहशतगर्द वहाँ पहले छुपा बैठा था। एक लड़की के दिमाग पर गोली चलाकर इसे मार दिया और कैमरे के सामने बीच की उंगली दिखाते इसने कैमरे के ऊपर भी गोली चलाई है। ये सबसे लग रहा है पूरी प्लानिंग थी, जिसमें भी दहशतगर्द की थी, दहशत फैलाने आए थे। तो क्या अकेली वहीं थी, इसने वो मंजर देख लिया था, वो दहशत से बेहोश हो गई है और अब तक होश में नहीं आई। सारी खुद इसके पास है, शमशाम यहाँ मीडिया पुलिस वालों को संभाल रहा है, कमिश्नर भी यही है, इसने आईजी तक कार मिला डाली है। अब देखते हैं अभी साइम आएगा तो क्या होता है। तुम किसी को परेशान मत करना, सीधा ऑफिस पहुंचो। उन्होंने बताते हुए हॉस्पिटल की दीवार में नस्ब LED की स्क्रीन को देखा, जहां सामने वो स्याह नकाबपोश अपनी बीच की उंगली दिखाता सबको सुबह के उजाले में दहशत बर्पा कर गया था। पर अभी तक इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। मंजर जूम होता तो इसकी आंखों के सामने ग्लव्स में मुकीद हाथ की उंगली होती बुलंद। मंजर दूर होता तो इन्हें आंखों के सामने रखी गन और इससे सरसराती ही निकलती गोली सीधा जैसे इन्हीं की तरफ बढ़ रही थी, जो मालूम होता जैसे LED की स्क्रीन से निकलकर सीधा इनके सीने में घुप जाएगी। तो कि हॉस्पिटल में है, समन हैरत में कांपते लहजे में बोली, पर साकत सुन असाब से खड़े दरियाब की इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की, जबकि वो चीखते बंदर भाग गई थी। और वो कितना बेबस था कि बाप के हुक्म से इनकार नहीं कर सकता था, न ही भाग कर इसके पास जा सकता था। इसे होश आया सारिम को जैसे दूसरे डॉक्टर्स के साथ हॉस्पिटल रूम से बाहर निकलते देखता। शमशाम ने इसकी जान में लपक कर बेचैनी तभी गुस्से से पूछा। कुछ देर की गई कॉल्स पर वो अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग सब कुछ वहीं छोड़ छाड़ कर भाग आए थे। यही अलसारिम का था, पर शुक्र था इसकी बहन को इसके हॉस्पिटल ही लाया गया था, जिसे एम्बुलेंस से उतरते देखकर वो गुस्से से पागल हो गया था और इसे रजा का फौरन स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया। नहीं भाई, खौफ के ज़ीरे से रहे इसलिए बेहतर है वही सूरत हाल में बेहोशी रहे जब तक ये सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता। सारिम इसकी बिखरी हालत लहूर आंखों को देखता कंधे पर हाथ रखकर रिलैक्स करने लगा। ये अब इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होगा सारिम, वो उंगली दिखा कर गया है सबको, कैमरा में इसका ये रिकॉर्ड सीन बार बार दिखा रहे हैं, वक्त लगेगा इस सबको, इसलिए ठीक से बहन का इलाज करो, बाद में मिलकर इसे संभाल लेंगे। दानियाल खान आकर इससे बोले, जिनकी बात से शमशाम मुत्तफिक था। वो किसी भी तरह अपनी बहन को होश में सही सलामत देखना चाहता था। ओके, मैं डॉक्टर से मशवरा करके बताता हूँ क्या सही रहेगा, कुछ तौफीक बात सोचते हुए बोला। वो मेरी बहन है, मैं इसकी लाइफ में किसी के मशवरे बर्दाश्त नहीं करता। अगर तुमसे नहीं होता तो छोड़ दो, डैड खुद आकर देख लेंगे। साम इसकी बात सुनकर एकदम गुस्से से घुराकर बोला, जिस पर सारिम ठटक गया। भाई, मेरा ऐसा मतलब नहीं था जैसा आप समझ रहे हैं। हम बस तोकी की मेंटली बैलेंस को डिस्कस करके इसे होश में लाने की कोशिश करते। साहिब ने जल्दी से सफाई दी। रिलैक्स रहो साम, बेटा सब ठीक हो जाएगा। सब जानते थे कि वो अपनी बहन के मामले में काफ़ी हसास है। वो सारिम या किसी कज़न को भी ज़्यादा फ्री होने, तंग करने का तकलीफ देने नहीं देता था। इसका बस चलता तो अपनी बहन को सीना चीर कर अंदर छुपा देता, इसे सर्द हवा को छूने नहीं देता। पर हुआ क्या, इसकी आंखों के सामने बार बार मंजर घूम रहा था, जहाँ इसकी शहजादियों के तख्त पर सोने वाली बहन लवारसों की तरह ज़मीन पर तालबात की लातों में पड़ी थी। अगर वो उंगली करवाता हुआ वजूद इसके सामने आ जाता तो शमशाम ज़ैदी से लहू लुहान करके टुकड़े कर देता, इसकी बोटी बोटी कुत्तों को खिला देता। पर वो सॉरी मांस मसालिम का सुख चेहरा देखते से खींच कर साथ लगाते हुए सर पर बोसा देता बोला, वो दोनों भाई बहन जितने भी बड़े क्यों ना हो जाते, इसके लिए वही छोटे से इसके बच्चे थे। वह बड़ा भाई इनके लिए बाप की हैसियत पर था। इस गंभीर खौफनाक सूरत हाल जहाँ हर जगह आतिश बरपा था, वहीं इसके साथ लगते सारिम के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। आपके होते हुए हमारी नीली बिल्ली को कुछ नहीं हो सकता भाई, डोंट वरी, वो जल्द ठीक हो जाएगी, इसकी पूछ थपथपाते हुए कहा। हारून शाह दानियाल इनकी बॉन्डिंग पर मुस्कुरा दिए। वह सिर्फ तुम दोनों की नहीं, सबकी शहजादी है, बेफिक्र रहो, इसे कुछ नहीं हो सकता।
दानियान इले के सर पर हाथ रखते हुए बोले, क्या हुआ मेरी तोकी को, वो ठीक तो है? अभी वो मजीद कोई बात करती चेस्ना में तकवा भागती ही परेशान आवाज़ भागता अपनी बेटी अपने जिगर के टुकड़े के बारे में समझ से सुनती और न्यूज़ पर सारी सूरत हाल देखती जहाँ भाग आई थी। प्लीज़ संभालें आप पप्पो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तोकी को। इन्हें अचानक गिरने से बचाती इसके पीछे सुर्ख तपते चेहरे वाली अर्शा नमूदार हुई, जो कि सुनकर तकवा के साथ ही भाग आई थी। तोकी इसकी जान थी, इसकी बचपन की दोस्त, शमशाम चाही से जितना दूर करे इसकी बहन से, पर तोकी से इसका क्लब का रिश्ता था, वह कैसे इससे दूर हो सकती थी? इसकी आंखें आंसू से नम थी, लहजा भारी दबा हुआ था। भारी बिखरे सिलवटे पड़े ड्रेस में स्लीपर पाँव में पहने, उल्टा सीधा दुपट्टा सर पर डाले वहाँ थी। शमशाम इस पर एक गलत निगाह डाले बगैर अपनी माँ की जानिब लपका, जबकि जाने कैसे गार्ड्स मीडिया वालों के रोके खड़े थे, जो हॉस्पिटल का गेट जैसे तोड़ने पर आ गए थे, महज सैदी खानदान के ख्यालात आइंदा इस दहशतगर्दी पर एक्शन लेने को जानने के लिए। मॉम रिलैक्स, तोकी ठीक है। सारिम शमशाम ने इन्हें दाएं बाएं से इशार में लेते रिलैक्स किया, पर वहाँ वो कहाँ रिलैक्स हो सकती थी। इसकी इकलौती लाडो वाली बेटी की ये हालत थी। स्क्रीन पर देखते इनकी चीखें गूंज उठी थी। सरीश आयशा के पास थी, दरियाब इन्हें अभी यहाँ छोड़कर गया था। शमशाम तोकी कहाँ है? अभी वो बात कर रही थी कि इनके पीछे साइम जैदी भी वहाँ आ पहुँचा, जो कि किसी की सुने बगैर सीधा वार्ड में दाखिल होते अपनी बेटी को देखने लगा, कहीं इसे खराश तो नहीं आई। साईं, तकवा ने बमुश्किल अपनी हिचकियाँ दबाई, अपने मिजाजी खुदा को देखा, जिनकी हालत से लग रहा था वो सब जान चुके देख चुके हैं। दोनों बात बेटे की हालत बिखरी हुई थी, अपनों को मामले में वो काफ़ी खतरनाक साबित होते थे, जबकि सारिम अपनी माँ को संभाले खड़ा था। डॉक्टर आप इसे होश में लाएं, हम इनसे बयान लेना है। एसपी ने पास आकर कहा, इसके पास ही साइम जैदी हारून दानियाल के साथ कमिश्नर खड़े थे। इसका दिमाग जब रिलैक्स होगा वो तब होश में आकर गवाही देगी, ऐसे इस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। साइम से पहले साइम में घुराकर बोला, रिलैक्स जवान, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, हमें एहसास है पेशेंट का। कमिश्नर ने शमशाम को रिलैक्स किया। साइम ने भी अपनी बेटी को समझाया और साथ खामोशी से तोकी की होश में आने का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर में वहाँ साहिल शाह भी मौजूद था, और अब सरीस आयशा समन दरियाब को छोड़कर बाकी सब अपनी नीली बिल्ली के लिए मौजूद थे। इनकी सबकी मौजूदगी इनके परेशान चेहरे बता रहे थे कि बेड पर बेहोश पड़ा हुआ वजूद इनके लिए कितनी अहमियत रखता है, जिससे सब की सांसें इससे जुड़ी हुई थीं। होप एक अलग था, डॉक्टर्स की सरगोशियाँ भी थी कि दहशत से कोमा में भी जा सकती है अगर इसके हवास जकड़ लिए गए। साइम जैदी इसके दोनों जवान बेटे शाम सारी परेशानी से बेचैन बेकरार थे, जैसे सबकी सांसें तोकी की मुट्ठी में आ गई थी। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा हमारी बिल्ली को। साहिल ने शाम के कंधे पर हाथ रखते इसे हौसला दिया, जो दीवार से टेक लगाए सुर्ख दहकते चेहरे से ज़मीन को घूर रहा था। इसके हौसले पर लहू होती आंखें उठाकर साहिल को देखा। आपको मालूम है भाई, इसके बगैर मैं उतारा हूँ। इसकी आंखें नम हो गई। यार तुम जैसा मजबूत बंदा रो रहा है शाम, मुझे यकीन नहीं हो रहा। देखो वो भी तुमसे इतना ही प्यार करती है जितना तुम, फिर वो कैसे तुम्हें इतने तकलीफ में देख सकती है? इसकी खातिर खुद को संभालो। इनकी बात सुनते वो साहिल आ गया। बिल्ली ना कहें इसे, दफातन इसने नापसंदीदगी से कहा। इस सीरियस सिचुएशन में भी साहिल का दिल कहका लगाए, क्यों तुम्हारी आंखें नीली हैं इसलिए? मुस्कुराहट दबाते पूछा। शाम ने खफा गुस्से वाली नज़रों से इसे देखा। अब की बात साहिल हंस पड़ा। बिल्ली एक जानवर है और मुझे अपनी बहन के लिए ये लफ्ज़ पसंद नहीं, वो जताकर बोला। साहिल इसकी पॉजिटिव सर पर मुस्कुराहट छुपाई, पर इसने खुद तो कहा था कि वो बिल्ली जैसी है। साहन ने इसे बचपन का वो मंजर याद दिलाया जब शाम इसके लिए नीली आंखों वाला बिल्ली लाया था, और तोकी इसे देख कर रो पड़ी थी कि वो बिल्ली जैसी लगती है, इसे बिल्ली नहीं चाहिए। इसने कितना शोर मचाया था कि वो इस नीली बिल्ली जैसी लगती है। इसके दिन के बाद सारे में इसका नाम ही नीली बिल्ली रख दिया, जबकि शाम ने गुस्से से इस बिल्ली को वापस भेज दिया। अलबत्ता आहिस्ता आहिस्ता ये किस्सा जैसे सबको मालूम हुआ, इसे छेड़ने के लिए नीली बिल्ली का ही खिताब देने लगे थे। और एक ये भी खूबी इसमें देखी गई थी कि वह झगड़े में गुस्से बिल्लियों जैसे नाखून मारती थी। वो सब क्या कहते, इसने खुद ही खुद को नीली बिल्ली कहा था। सिवाय बड़ों के नौजवान सब भी इसे छेड़ने के लिए इस नाम का सहारा लेते थे, जिससे वो नीली पीली हो जाती थी गुस्से से। इसे याद करके शाम की लबों में मुस्कुराहट आ गई और साहिल देखते मुतमईन हो गया। आशिया सारिम के पास खड़ी सी हौसला देती, साथ साथ तोकी की बाबत इस्तफसार भी कर रही थी और पछता रही थी कि वो क्यों गई दुबई। इतनी बदनाम भी हो गई और इस घमंडी इंसान की नज़रों में मज़ीद गिर भी गई थी, जो किसी भी बात पर कोई ना कोई अपनी मस्बत बात निकाल कर नफरत का इजहार करने में देर नहीं लगाता था। अरे तुम्हें तो इतना तेज़ बुखार है,
سالم اس کے ہاتھ کو تھام کر بخار کی حدت محسوس کرتا پریشانی حیرت سے بولا، نہیں زیادہ نہیں، بس تھوڑا ہے۔ عائشہ نے خجل ہو کر ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا۔ تھوڑا نہیں پاگل، بہت ہے۔ تم کیوں آئی اس حالت میں؟ جہاں گھر آ جاتی پھر مل لیتی۔ چلو آؤ تمہیں دوائی دو، وہیں سے کہتا آگے بڑھا۔ نہیں سالم، میں ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو پلیز، میں سچ میں ٹھیک ہوں۔ راہداری میں کھڑے سب کے بیچ عرشیہ اس کی اچانک کیئر اور سب کی توجہ کا مرکز بنتے دیکھ سٹپٹا گئی۔ نہیں ہو ٹھیک، جاؤ بھائی کے ساتھ دوائی لے لو۔ سالم اسے دوائی سے پہلے کچھ کھلا دینا۔ دانیال، ہارون، سائم زیدی کچھ آفیسرز کے ساتھ دور کھڑے تھے، جبکہ ساحل، سام، سالم یہیں پاس تھے اور تقویٰ کی آواز پر سب ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ جی مام، بہتر، آؤ۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا عائشہ سے بولا جس کا چہرہ بخار سے سرخ تھا۔ وہ سامنے کھڑے ساحل اور اس مغرور گھمنڈی انسان کی نظریں خود پر پا کر جھجک گئی۔ آہستہ سے بخار سے سرخ مخمور آنکھیں اٹھائی جو کہ سیدھا ہی نیلی آنکھوں سے ٹکرا گئیں، پر جیسے ہی نین چار ہوئے شمشان نے ناگواری سے نظر کا ارتکاز بدل لیا، بلکہ چہرے کا رخ دوسری طرف کر دیا اور اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ تم ابھی وہیں کھڑی ہو، آؤ۔ سالم اسے وہیں بت بنے کھڑا دیکھ کر بازو سے تھامتا ہوا وہاں سے لے جانے لگا، اور عائشہ کا دل چاہا پوری ہاسپٹل کی بلڈنگ اٹھا کر اس مغرور، انا پرست، گھمنڈی شخص کے سر پر دے مارے۔ جانے سمجھتا کیا تھا خود کو؟ وہ مٹھیاں بھینچے سالم کے ساتھ روانہ ہوئی۔ سامنے کھڑے وجود کی نظریں کتنی دور ان کا پیچھا کرتی رہیں۔ نظروں کا مرکز سالم زیدی کی گرفت پر تھا جو کہ عائشہ کے بازو پر تھی۔ صاف ظاہر تھا وہ بڑے استحقاق سے اسے زبردستی غصے سے جھڑکتا ہوا لے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر تقویٰ کی بیٹی کو ہوش آ چکا ہے، وہ بری طرح چیخ رہی ہے۔ نرس ڈور اوپن کرتی باہر آتی پاس کھڑی تقویٰ سے بولی، پر ان سے پہلے سام اس کی جانب میں لپکتا ہوا اندر داخل ہوا، جہاں وہ موم ڈیڈ کی چیخیں مارتی بیڈ کو نوچ رہی تھی۔ توقی میرا بچہ! سام نے تڑپ کر ایک دم آگے بڑھتے اسے اپنے مضبوط بازو میں چھپا لیا، اور وہ کسی چڑیا کے سہمے بچے کی مانند اس کے پروں میں سمٹ کر ہچکیاں بھرتی لرزتی خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کے پاس اس کی ماں دروازے کے قریب ساحل کھڑا اس کی بکھری حالت دیکھ رہا تھا۔ ساتھ ہی جیسے سب کو معلوم ہوا آہستہ آہستہ یہیں آنے لگے۔ سائم زیدی اپنی بیٹی کی ہوش میں آنے کا سنتے بھاگ آئے اور وہ ڈیڈ کہتی روتی ان کے سینے میں چپ گئی۔ ڈیڈ، وہ اسے مار گیا ڈیڈ! ڈیڈ کھڑاتی خوفزدہ آواز میں وہ بولی، حواس باختہ سہمے خرگوش کی مانند تھی۔ کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہے، چپ چپ۔ سائم زیدی سے سینے میں بھینچے تکلیف سے آنکھیں میچ کر اسے کسی معصوم چھوٹے بچے کی طرح تھپکنے لگے۔ پاس اس کی بیٹھی ماں بھیگی آنکھوں سے کانپتے دیکھ رہی تھی، جبکہ سب کو اس نقاب پوش پر اس قدر غصہ تھا کہ بس نہیں تھا اس کے ٹکڑے کر دیتے۔ معذرت، وہ اس وقت کسی کو کوئی بیان نہیں دے گی، کچھ وقت لگے گا اسے ٹھیک ہونے میں، اس لیے کوئی ڈسٹرب نہ کرے اسے ابھی۔ سام اٹھ کر سرد لہجے میں سامنے کھڑے پولیس والوں سے بولا، دیکھیں ہمیں ہماری ڈیوٹی کرنے دیں، انہیں ابھی عدالت میں گواہی دینی ہوگی، یہ چشمدید گواہ ہیں ہماری۔ تو اس کا کیا مطلب ہے تم لوگوں کے کیس کے لیے میں اپنی بہن کو پاگل کر دوں، ہراساں کر دوں مزید؟ وہ ہررا اٹھا پولیس والے پر بھی، وہ بھی غصے سے کچھ کہتے کمشنر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کروا دیا۔ ٹھیک مسٹر شمشان زیدی، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، اور ابھی نہیں، جب یہ ٹھیک ہوں گی پھر آئیں گی، پر ہمیں امید ہے آپ سب ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ اس دہشت گرد کو پکڑا جا سکے، کمشنر نے اس سے کہا۔ سائم زیدی نے اقرار میں سر ہلا کر اپنے بیٹے کو خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ مزید ساحل نے بھی اسے خاموش کروا دیا، ورنہ اس کے تیور کافی خطرناک تھے۔ توقی کی حالت اسے پاگل بنانے کے لیے کافی تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں سالم کے ساتھ عائشہ بھی آ گئی، اور سیم ہرنی کی مانند اپنے بہادر دوست کو باپ کے سینے میں چھپتے دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے نوچ لیا۔ سالم لپک کر اپنی بہن کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ پاؤں کو دیکھنے لگا، کہیں چوٹ تو نہیں آئی، پر توقی روتی اپنے باپ میں مزید سمٹ گئی۔ یہ اس کی حالت دونوں بھائیوں کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اسے آج یونی نہیں جانا، کاش میں اسے بھیجنے کی ضد نہ کرتا۔ سالم افسوس سے بولا۔ عائشہ نے روتے ہوئے اسے حوصلہ دیا، وہ تینوں بیسٹ فرینڈ تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی۔ اس وقت میں اپنی ایک ساتھی کی حالت انہیں تڑپا گئی۔ بخار اترا۔ دانیال نے آہستہ سے اپنی بیٹی کو اپنے پاس کر لیا، وہ نفی میں سر ہلاتی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ رو نہیں، سب ٹھیک ہے۔ اپنے رومال سے اس کے آنسو صاف کرتے انہوں نے اپنی بیٹی کے گرد بازو حائل کیے۔ ڈیڈ، پر توقی کی حالت، وہ دکھ سے کہتے ان کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ دانیال خان نے کچھ نہیں کہا سوائے اس کا سر تھپکنے کے۔ اپنی بیٹی کو ریلیکس کرتے کچھ تقویٰ کچھ سائم کی ملی جلی توجہ مضبوط حصار سے وہ نارمل ہوئی، پر ان کے سینے میں چھپی ہوئی تھی، اور اسی دوران اسے اس دہشت گرد کے بابت پوچھا گیا، جسے سنتے وہ بری طرح رونے لگی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کو مارا گیا اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکی۔ اس لڑکی نے اس کی طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، پر اس نقاب پوش نے انگلی منہ پر رکھ کر
की आवाज़ से खामोश करवा दिया। फिर अचानक इस लड़की के सर पर फायर कर दिया। बताते हुए इसकी हालत बुरी थी, वो वीडियो की सूरत के अलावा इसका बयान लिखा भी जा रहा था। जब इससे इस दहशतगर्द की होली के बाबत पूछा गया तो वो बिल्कुल खामोश हो गई। इसके सीने में सहमा दिल फड़फड़ा रहा था, खौफ से कांप रहा था। इस खूनी कातिल के लिए नफरत का शदीद तूफान बरपा रगों में। जब दूसरी बार इसे इस्तफसार किया गया तो समसाम भड़क उठा, पर सारिम और साहिल ने इसे थाम लिया। साइम ने भी हाथ के इशारे से इसे दूर रहने और खामोश रहने का इशारा किया। बहरहाल बेटी को खामोश रखकर वह जुर्म का साथ नहीं दे सकते थे। मुझे नहीं मालूम वो दिखने में कैसा है। वो स्याह लिबास में फुल कवर था हाथ मुँह तक। हुडी से सिर्फ इसकी आंखें ज़ाहिर थीं, जिनमें एक अजीब सी नफरत थी। एक सर्दपन था बर्फ से सर्द किसी जंगली भेड़िए की तरह थी। इसकी आंखें जो शिकार को देखकर चमक रही थीं, वो मुझे गुस्से से देख रहा था और देखते देखते इस लड़की को मार दिया। इसने रोते हिचकियाँ भरते हुए बताया और साथ ही अपने बाप के बाजू में चुप गई। शमशान ने गुस्से से सख्त मुठियाँ बिजली के माथे के साथ बाजुओं की रगें फूल कर उभर आई बाहर। इसके बयान को सुनते लिखते इन्हें सख्त किस्म की मायूसी हुई। एक आखिरी गवाह थी और वो भी इसे देखने में नाकाम। ज़ेदी हाउस के मर्द हजरात ने वीडियो रिकॉर्ड करने की इजाज़त देते सख्त वार्निंग दी थी कि अगर टीवी न्यूज़ या कहीं इनकी बेटी बहन का चेहरा शो हुआ तो अच्छा नहीं होगा। सामने तो साफ कह दिया था कि वो ईंट से ईंट बजा देगा अगर इसकी बहन के लिए कोई मसला बना। पुलिस ऑफिसर्स ने इन्हें बेफिक्र रहने के लिए कहा था कि गवाह का चेहरा शो नहीं किया जाएगा सिवाय रिकॉर्ड वॉइस के। 24 घंटे इसके साथ थे। सार्फिन, एंकर, रिपोर्टर सब गेट पर खड़े रहे। सारा दिन पर तोकी को पा ही नहीं पाया। दूसरी रात को 11 बजे वो थक कर वहाँ से रवाना हुए कि शायद घर डिस्चार्ज हो, और उन्होंने कल आने का प्लान बनाते वहाँ से रुखसत हो गए। वो लोग तोकी को इस सूरत हाल से डराना नहीं चाहते थे, इसलिए ही रास्ता साफ होते ही रात के तकरीबन 2 बजे वो लोग तोकी को लेकर अपनी अपनी गाड़ी में अपने घरों को रवाना हो गए। इक्का दुक्का गाड़ियाँ थी, रास्ता पुरसकून था और इन्हें सफ़र के दौरान कोई मुश्किल पेश नहीं आई। हारून साहिल की गाड़ी अपने घर की तरफ तो दानियाल की गाड़ी अपने रास्ते पर थी। दरियाब शाम के वक्त आया था, पर तोकी को सोया हुआ पाकर मायूस दिल बर्दाश्ता अर्शिया को लेकर वहाँ से चला गया, क्योंकि इसकी बहन की हालत नासाज थी। घर आकर भी तोकी साइम तकवा से लिपटी रही। दोनों भाई इसके पास बेड पर सारी रात बैठे इसके हाथ सहलाते से हौसला हिम्मत हार वाले किस्से सुना रहे थे। सुबह 8, 7, 9 की हेडलाइंस पर तोकी का बयान था। एहतजाज फिर से शुरू हो गया था। तफसीर से मालूम हुआ कि वो लड़की जिसका मर्डर हुआ था वो लावारिस थी, घर में अकेली रहती थी, हाफ टाइम जॉब करके यूनिक स्टडी भी कंप्लीट कर रही थी। सोचने वाली बात ये थी कि इतनी लड़कियों को छोड़कर इस दहशतगर्द ने इस यतीम लड़की को ही क्यों शिकार बनाया। इससे बुलंद की क्या दुश्मनी हो सकती थी। केस की फाइल तो हरगिज़ बंद नहीं हो सकती। अलबत्ता शोर शराबा अपने अरूज पर था। इस सब से लाइल्म तोकी अब अपने रूम में खामोश गुमसुम बैठी अर्शिया की बातों पर हूँ हाँ कर रही थी। कुछ फासले पर आयशा भी मौजूद थी और इसके साथ जरीश समन भी। सब यहीं आए थे। दरियाब को अपनी किस्मत पर सख्त गुस्सा था कि वह इस वक्त भी मीटिंग में सर खपा रहा था, जबकि इसे इस वक्त इसके पास होना चाहिए था। तोकी कुछ बात करो ना। अर्शिया इसके बेड पर चढ़ गए, इसके कंबल में घुसती इसके साथ लेटती बोली। क्या बोलूँ? इसने भी इसकी सिमत करवट बदली और अर्शिया का सुख चेहरा देखने लगी। तुम्हें क्या हुआ है? इसने पूछने के साथ इसके माथे का टेम्परेचर चेक किया तो इसे अपना हाथ जैसे जलता हुआ महसूस हुआ। या अल्लाह, ये सब क्या है? अर्शिया, तुम्हें बुखार है इतना? आंखें फैलाकर बोली। रोने से इसका गला बैठ गया था। तुम्हें भी तो बुखार है। इसकी गर्दन में बाजू डालते इसने प्यार से कहा। पागल, मेरी तबीयत ठीक नहीं ना। इसके सर पर चपत मारते तोकी ने गोरा वो खिलखिला उठी। बेवकूफ़, तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं ना, इसने हंसते हुए कहा। तभी रूम के करीब इन्हें भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अपनी पोजीशन को देखते अर्शिया का दिल धड़का। अभी वो संभलती या कुछ दूर होती कि इसी पर नाक के हाथ साथ आहिस्ता से डोर ढकेल कर शमशान रुफ खुलिए में नींद से जागते सीधा तोकी को देखने के लिए इसके रूम में आया था। मैं बाद में आती हूँ। अर्शिया खफा सदा होकर उठने लगी कि तोकी ने खींच कर वापस गिरा लिया। इस इंसान के सामने, इसके घर में, इसकी बहन के साथ लपेट कर सोना इसके लिए जैसे क़यामत का दिन बन गया। आवाज़ पर सामने जैसे हैरत से नजरें उठाई। सामने आंखें मीची पड़ी अर्शिया को इसकी बहन के बेड में इसके साथ एक कंबल में पड़े देखकर इसके माथे पर सिलवटें पड़ गईं। पर जल्द ही अपनी बहन के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर इसने चेहरा बेतासर करते इसके सुख चेहरे नीची आंखों से नजरें फेर लीं। अर्शिया को सांस से रोक के साकत पड़े नीची आंखों से यूं देखते तोकी का दिल जहाँ कहका लगाए। वो थी कितनी क्यूट, प्यारी सी। इसका भाई हमें इससे चढ़ता था। जी भाई, इसने लेटे लेटे पूछा।
बस तुम्हें देखने आया था, तबीयत ठीक है ना? पास आकर इसने मोहब्बत से पूछा। जी भाई मैं तो ठीक हूँ, बस इशिक को तेज़ बुखार है, आप इन्हें दवाई दे दें। इसने मुस्कुराहट लबों पर दबा कर कहा। शाम के माथे पर एकदम काम पर बल आ गए। इसने सांसें रोके पड़ी अर्शिया के चेहरे पर एक नज़र डाली। इसे सोने दो, सारी मायका खुद देख लेगा, मैं डॉक्टर नहीं। वो बेलचक लहजे में कहता इसे सोने की तलकीन करके जैसे आया था वैसे ही सबसे निकल गया। पर इसके लहजे का चुप्पा तंज नागवारी अर्शिया के कल्ब से रूह तक को महसूस हुई थी। वो पोर पोर जल उठी। क्या ज़रूरत थी तो कि तुम्हें मेरी इंसल्ट करवाने की? शाम के जाते ही अर्शिया गुस्सा दबाए उठ बैठी और सख्त खफा होती तोकी से बोली, चुप करो, वो हमारे बड़े भाई हैं, नखरे मत करो। वो सच में कौन से डॉक्टर हैं, बल्कि देखना खुद सारे भाई को बेचेंगे। अभी आ जाओ, सो जाए, मुझे सख्त नींद आ रही है, मैं रात से नहीं सोई। वो सब कुछ भूलने जुटलाने की कोशिश में अर्शिया के गाल पर हाथ रखकर बोली। इसने मुंह को सोड़ते हुए सर वापस बेड पर रखा, तो सिर्फ तोकी के लिए, वरना इसकी भी अना थी जिसे वो बार बार कदमों में तले रोंद रहा था। अगर तोकी सारे पुप्पा नहीं होते तो इस घर में मर कर भी कदम ना रखती। सब बाहर लाउंज में बैठे थे। अर्शिया सुबह से आई इसके साथ थी। तोकी तो आंखें मूंद चुकी थी, अलबत्ता अर्शिया की आंखों से में नींद होने के बावजूद कुछ तो दूर थी। वजह सिर्फ इन नीली आंखों की दिन ब दिन बढ़ती हुई नापसंदीदगी, नागवारी, नफरत, हकारत। इसकी सुनहरी आंखों में नमी तैर गई। वो तोकी की बंद आंखें आजू पर सईदा ज़ेर कनी पलकों को देखते मुस्कुराई और आगे बढ़ते इसके माथे पर बोसा दिया, साथ ही गर्दन में बाजू हायल कर दिया। काश मैं लड़का होता और तुम ऐसे ही मेरे बाजुओं में होती। अर्शिया ने शरीर लहजे में सरगोशी की, पर अगले ही पल करा उठी जब तब से इसकी कमर पर इसने मुक्का जड़ा। आह साली, मार दिया कमीनी। इसकी चीख निकली और तोकी की खिलखिलाहट। मेरी जगह अगर तुम किसी मेरे जैसे बंदे की बाहों में होती इस वक्त, तो वो कहाँ पीछे रहने वाली थी। चुटकी काट कर बोली, तो फिर ये होता। हाँ इसी के मुझे। इसने शर्माते हुए महज इसकी तबीयत बहाल करने के लिए छेड़छाड़ शुरू की और साथ दोनों खिलखिला उठी। अच्छा सो जाओ, अगर बुखार उतरा तो कसम से सारे भाई इंजेक्शन लगाएंगे, और अगर बुखार रहा तो महज दवाई मिलेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, मैं तो चली सोने। इसने कहते हुए मुंह पर कंबल डाला। इंजेक्शन को याद करते अर्शिया का दिल टूट गया। मुझे भी सोना है, वो कंबल में घुसकर सहमी बोली। तो कि हंस पड़ी। इसकी बंद आंखों में इस मगरूर घमंडी इंसान का चेहरा लहराया जिसकी इंसल्ट ने इसे शदीद बुखार में मुब्तला कर दिया था। कुछ देर पहले का वो मंजर था जहाँ इसके हरदम सैट बाल कुछ बिखरे माथे पर पड़े थे। कहने तक फुल शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र पर वाइट शर्ट याद करते मान वो अपने दिलो दिमाग से कांप गई। ये तो वही ड्रेस नहीं जो मैंने। इसने डरते कांपते दिल से सोचा, पर अचानक इसकी सोचों पर होश पड़ी जब याद आया कि वो तो वहीं पर रह गए थे, बाथरूम में। इसके कपड़े, इसके हिसाब पुरसुकून हुए। भला कितनी बेवकूफ़ थी वो नवाब, खुद को आला ज़ात तोपची समझने वाला। इसके पहने कपड़े पहन सकता था। के साथ इसने सर झटका। अपने ही ख्यालों में, सोचों में खोई थी ये जाने बगैर पास पड़ा वजूद इन नफरत से सुर्ख आंखों को याद करते रो रहा था। इसे यूं लग रहा था जैसे अगला शिकार इसका होगा अब। इसने रूहा से बात करने के बाद इसकी मॉम ने आकर काफ़ी चित्रोल की थी, पर इसके बाद भी इसने काफ़ी वाज़ेह चीख कर कहा था कि हरगिज़ पाक नहीं जाएगी। इसके सारे ख्यालात जो कि रूहा को बताए थे इसने बगैर हिचकिचाए अपनी माँ को सुना डाले, और हिजाब में सुनते ही अपनी बेटी के नाज़ुक ख्यालात अपने शोहर को चीदा चीदा बताए। इसके बाद हैदर शाह फाजिल से बात करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, पर वो हाथ आने के लिए तैयार नहीं थी। पर आज तय था वो कैसे भी करके इससे बात करके ही रहेंगे, जिसके लिए वो रूम की बजाय अब तक लॉन में बैठे इसके इंतज़ार में थे। रात के 10 बजे अपनी दोस्तों को अलविदा कहती बासिल की गाड़ी आकर पोर्च में रुकी, और इससे वो गुनगुनाती उंगली में कीस घुमाती अंदर की तरफ बढ़ रही थी कि एकदम अपने बाप के आवाज़ पर इसके कदम जैसे ज़मीन में जकड़ लिए। बासिल बेटे, यहाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो दूर बैठे इसे देखते बोले। इसने बेबसी से लब छपा ली, मरती क्या न करती। इनकार की तो ज़रूरत नहीं थी, खामोशी से चलती हुई इनके पास आ गई। थानी रंग के स्कर्ट पर ब्लैक टॉप और ऊपर जीन ब्लैक जैकेट पहने, बॉब कट बाल, पाँव में ऊंची हील। वो इनकी बड़ी बेटी से यकसर मुख्तलिफ थी। यस डैड, इसने पास आकर कहा। बैठो। हैदर शाह ने इसे सामने चेयर की तरफ इशारा दिया, जिसे देखते वो कुछ सोचकर सर हिलाती बैठ गई। कहाँ से आ रही हो? उन्होंने सरसरी सा पूछा। यहीं थी, दोस्तों के साथ। बाजिल ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया और अपने बाप के बावकार खूबरू चेहरे को देखने लगी। बेशक वो इसके आइडियल थे। इनकी सफ़ेद रंग, घनी मूंछें, दराज कद, चौड़े कंधे, वो एक मुकम्मल खूबसूरत मर्द थे जो तो बाजिल को बेइंतहा पसंद थे। बहन को नहीं ले जाती?
ان کے دوسرے سوال پر وہ چونکی۔ آپ کو معلوم ہے وہ اپنی موم کا پلو چھوڑے تب نہ۔ اسے کتنی دفعہ کہا ہے آؤ باہر چلیں یہاں چلیں، پر اس کا ہمیشہ انکار کہ مجھے موم کے پاس رہنا ہے سو۔ ساری بات بتاتے وہ کندھے اچکا گئی۔ عادت ہو گئی ہے اسے۔ حیدر شاہ کے لبوں پر یاد کر کے مسکراہٹ آئی۔ آپ کو کچھ خاص بات کرنی ہے ڈیڈ؟ اس نے پوچھا۔ کیوں اپنے ڈیڈ کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ وہ مسکراتے بولے۔ بادل سٹپٹا گئی۔ ایسا کب کہا میں نے ڈیڈ؟ وہ منہ بنا کر کہتی چیئر سے اٹھ کر ان کے صوفے پر آتے سینے پر سر ٹکا گئی۔ اگر بیٹھنا ہے تو ساری رات یہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، میں روحا نہیں ڈیڈ کہ 8 بجے آپ کو کمبل میں دبکی ہوئی ملوں۔ وہ ہنسنے گویا ہوئی۔ حیدر شاہ سن کر مسکراتے اس کا سر تھپک گیا۔ وہ کچھ صحت لحاظ سے کمزور ہے اس لیے جلدی سو جاتی ہے، پر میں چاہتا ہوں بازل تم سمجھدار عقل مند بہادر بھی ہو تو بہن کا خیال رکھو، اسے بھی سوسائٹی میں موو کرنے میں دلچسپی دلاؤ۔ جی ڈیڈ کوشش تو کرتی ہوں بہت، خیر پھر سے کروں گی، اس نے کہا۔ یہاں تو نہیں بیٹا پر پاک جا رہے ہیں، مجھے وہاں کچھ کھٹک ہے کہ وہاں چل کر دب نہ جائے، ماحول میں زیادہ ہے اس لیے تم اس کی مدد کرنا۔ ان کی بات پر بازل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ پاک؟ کہا وہ حیرت کے شدید شوق سے بولی۔ کیوں تمہیں تمہاری ماں نے نہیں بتایا؟ ٹکٹ سب کچھ آ گئے ہیں، رہائشی گھر سب کچھ انتظام ہو چکا ہے، کل شام کی ٹکٹ بک ہے ہماری۔ انہوں نے مسکراتے اس کے سر پر جیسے بم پڑا۔ واٹ؟ جانے کیسے اس نے اپنی چیخ دبائی۔ یس، اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں ہمارا بیٹا انکار نہیں کرے گا۔ یہاں ہم کچھ پرابلم کی وجہ سے آئے تھے، پر اب اپنی بہن کی دن بدن گرتی حالت دیکھ کر ہم مجبور ہیں کہ انہیں ان کی بیٹی کے پاس لے چلیں۔ اور تمہیں مزید بتاؤں، ساحل شاہ نے خود اپنی نگرانی میں شاہ ہاؤس ملازمین سے صاف کروایا، بلکہ روم سیٹ کروائے ہیں۔ یہ سب سے تم خود سوچو کتنی مثبت تبدیلی آئی ہے اس میں۔ دیکھنا کچھ وقت میں جب اپنی ماں کو سامنے دیکھے گا تو سب کچھ پاسٹ کا بھول جائے گا۔ وہ اسے سینے سے لگائے بول رہے تھے۔ بازل کہنا چاہتی تھی کہ اپنی بہن کے سکون کے لیے اپنی بیٹیوں کا سکون چھین رہے ہیں، پر وہ لب بھیج گئی، ساتھ سب بے بسی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پھپھو کو پاک بھیج دیں؟ کافی توفیق بعد وہ بولی۔ حیدر شاہ نے نظریں اس کے سر پر ٹکائیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے بازل؟ اگر ایسا ہوا تو روحا کو بھی بھیجنا پڑے گا ان کے ساتھ، کہ اپنی بہن کے بغیر یہاں رہ لو گی؟ اب کی بار وہ لاجواب ہو گئی۔ وہ اپنے باپ کے سامنے چیخ چلا نہیں سکتی تھی، نہ ہی ضد کر سکتی تھی۔ کچھ بھی تھا پر وہ اتنی جرأت نہیں پا رہی تھی خود میں، چاہے کتنے دعوے کر لے۔ ہمیں امید ہے ہمارا بیٹا ہمیں سمجھے گا۔ اگر وہاں کچھ مشکل ہوا تو تمہیں جگہ نہ پسند آئی تو ضرور ہم جگہ بدل لیں گے اپنے بچے کے لیے۔ وہ مزید بولے پر بازل آنسو پینے میں مصروف تھی۔ وہ ہرگز پاک نہیں جانا چاہتی تھی اور اس کے لیے اب اس کی سخت احتجاج صرف اس کی ماں کے سامنے چل سکتی تھی، اور اب وہ کرے گی، بلکہ زور سے کرے گی، کیونکہ کل ہی تو ان کی فلائٹ تھی۔ مجھے سونے جانا ہے، گڈ نائٹ۔ وہ بمشکل لہجے کو پیٹنے سے بچاتی ان کے گال پر کس کر کے اٹھی اور وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ حیدر شاہ نے اس کے نم لہجے کو محسوس کر چکی تھی، بے بسی سے سر صوفے سے ٹکا دیا۔ کیا ہوا؟ کیا کہا اس نے؟ بازل کو وہاں سے بھاگتے دیکھ کر کب سے انتظار میں کھڑی حجاب چل کر ان کے پاس آ گئی۔ کچھ نہیں کہا سن کر لہجہ نم ہو گیا، شاید ہم سے ایسی توقع نہیں تھی اسے۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولے۔ آپ اداس نہ ہو، جانتے ہیں اس کی ضد کو۔ ویسے بھی مجھے سچ میں یہاں کا ماحول نہیں پسند، صرف آپ ہی کے لیے نہیں، ہم اپنی بیٹی کے لیے بھی جا رہے ہیں، روحا کے لیے۔ یہاں کے ماحول سے وہ اکتا گئی ہے، اسے یہاں کا بے باک ماحول نہیں پسند، اس لیے ہمیں سچ میں یہاں سے جانا چاہیے۔ ان کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر وہ حوصلہ دیتی بولی۔ سمجھ سکتا ہوں میں چونٹی۔ ہمیشہ کی طرح ہر قدم پر اس کے ساتھ پر وہ مسکراتی ہے، پر ان کے چونٹی کہنے پر حجاب نے غصے سے خفگی سے گھورا۔ دیکھیں آپ خود اب باز نہیں آ رہے، پھر کہتے ہیں جوان بچیوں کے سامنے ہاتھی کہتی ہوں، اس نے غصے ناراضگی سے کہا۔ بچیوں کے سامنے منع کیا، اکیلے میں تو نہیں، ویسے یہاں آخری رات ہے، کچھ نیا کرتے ہیں یادگار۔ اس کے ناسمجھ تاثرات دیکھتے بولے، ساتھ اس کے بازو اس کے کندھوں کے گرد رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ کیا یادگار کرنا چاہتے ہیں؟ بول جی۔ ہاں ہاں ہاں، سمجھا دیتا ہوں، سب کچھ میں ہی تو سمجھاتا آ رہا ہوں تمہیں، چاہے میتھ ہو یا یونیک اسٹڈی یا کچھ اور۔ کھیکا لگاتے انہوں نے کہا، پر ان کی معنی خیز بات کو اب سمجھتے ہوئے سرخ پڑ گئی۔ ہاتھی؟ اس نے خفگی حیا شرم سے کہا۔ حیدر شاہ نے اسے ساتھ لگا کر آسمان کے چاند کی روشنی میں سنہری ستاروں کو دیکھا۔ تمہیں پا کر مجھے احساس ہوا ہے، اگر تمہیں نہ پاتا تو کچھ نہ پاتا۔ وہ ان کی سنگت میں بیٹھا دل سے گویا ہوا۔ حجاب انہیں دیکھتے آسودہ سا مسکرا دی۔ بس دعا کریں ہماری بیٹیوں کا مستقبل آگے خوبصورت ہو۔ ان کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دینے کے لیے جھکی، اور کہتے حیدر شاہ نے اس کا چہرہ اوپر کر لیا۔ ان کی پیش قدمی پر حیا سے سرخ ہوتی سینے پر حکم مار کر سر ٹکا گئی۔ حجاب انہیں دیکھتی آسودہ مسکرا دی۔
تم سے شادی کرنے کے بہت سے فائدے میں چونٹی، وہ بولے تو اب اس نے الجھ کر دیکھا۔ مثلاً تمہیں جوان دیکھ کر خود بھی جوان محسوس کرتا ہوں۔ شاہ، وہ چیخ پڑی نے کہہ کر گاتے دیکھ کر یقیناً ابھی سر انجام دی ہوئی اپنی گستاخی کا حوالہ دے رہے تھے۔ جاری ہے۔ تو یہ بس کیسے لگے آپ کو ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔